کراچی میں موسم خوشگوار، کلابازی، بادلوں نے آگ برسانے والے سورج کو چھپا دیا۔ مختلف علاقوں میں تیز گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش، ہیٹ ویو کی چھٹی۔ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ، نیو کراچی، تیسر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ طوفانی ہواؤں سے شیر شاہ میں دیوار گرنے سے بچہ جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں درخت، کھمبا اور سائن بورڈ بھی گر گئے۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں بحیرہ عرب میں طوفان کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آئی۔ کراچی میں گرد و غبار کا طوفان اور کہیں کہیں معمولی بارش چند گھنٹے ہو سکتی ہے۔ آج رات تک سمندری ہوائیں چلنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ بارش سے پہلے کراچی میں سورج آگ برساتا رہا۔ گرم اور خشک ہواؤں کے تھپیڑوں نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ پارہ 41 ڈگری سے بڑھ گیا تھا۔ گھر سے نکلنے والوں نے سر کو ٹوپی یا کپڑوں سے ڈھانپا۔ درد مند دل رکھنے والوں نے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگا لی۔ راہگیروں کو ٹھنڈا پانی پلاتے رہے۔ حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، بدین اور میرپور خاص میں بھی گرم موسم کے کڑے تیور۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کے بعد کراچی کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم۔ 800 سے زائد فیڈر اسٹرپ۔ بارش سے پہلے گرمی کی شدت بڑھنے پر بھی بجلی غائب رہی۔ شہریوں کی پریشانیاں دگنی ہو گئیں۔ ملیر ماڈل کالونی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد میں رات 1 بجے سے کئی گھنٹوں کے لیے بجلی لاپتہ۔ لوڈ شیڈنگ سے استثناء والے علاقے بھی بجلی کی بندش کا شکار۔ کئی گھنٹے بجلی نہ آئی تو شہری بلبلا اٹھے۔ حکام سے نوٹس لینے پر زور۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے کا مطالبہ۔ رنگ روڈ سکینڈل کی خود انکوائری کر رہا ہوں، ہم نہ روکتے تو رنگ روڈ بڑا سکینڈل ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ سکینڈل پر آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ وزیر اعظم کا وزیر ہوابازی غلام سرور سے سوال۔ سوشل میڈیا پر میرا نام تھا، وضاحت دینا ضروری سمجھا، ایسا لگ رہا ہے میرے خلاف سازش کی گئی، تحقیقات اور ٹی او آر بظاہر میرے خلاف ہے۔ وفاقی وزیر کا جواب۔ معاون خصوصی کا استعفیٰ اصل ملزمان چھپانے کی کوشش ہے۔ انصاف کا نظام ہوتا تو معاون خصوصی اور وزراء کو جیل میں ڈالتے اور نیب کیسز بناتے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پی ایم ہاؤس میں کوئی ایسا نہیں جو پیسے نہ بنا رہا ہو۔ عطا تارڑ بولے عمران خان کی ہدایت پر رنگ روڈ کی الاٹمنٹ تبدیل کر کے زلفی بخاری کو فائدہ دیا گیا۔ میٹنگ کے منٹس کی کاپی موجود ہے۔ شری رحمان نے کہا رنگ روڈ تحقیقاتی رپورٹ نے حکومت کو پھر بے نقاب کیا۔ منصوبے کے لیے 25 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا تاکہ چند لوگوں کو فائدہ ہو۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ملک سے کرپشن ختم کرنے آئے تھے؟ رنگ روڈ کے معاملے میں کسی وزیر مشیر کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا۔ وزیر اعظم نے نامعلوم شخص کے میسج پر رنگ روڈ منصوبے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا الائنمنٹ تبدیل ہوئی۔ رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کھایا نہیں بچایا گیا ہے۔ نون لیگ والے تحقیقاتی رپورٹ پڑھ لیتے تو غلط بیانی نہ کرتے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی پی نون لیگ حکومت میں چیخ کر گلے بیٹھ جاتے مگر تحقیقات نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان کا ویژن ہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اسے قانون کے دائرے میں آنا ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے تو اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہوتی ہے۔ یہی نظام کی تبدیلی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حکومت کا قومی سلامتی کے معاملات سے متعلق اہم فیصلہ۔ پہلی بار وزیر اعظم ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی معید یوسف کو مشیر قومی سلامتی کی ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ معید یوسف نے چارج سنبھال لیا۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عید کے دن 5 دفاتر کھلوا کر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ کیس کے 110 گواہان میں سے کسی نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا۔ عمران خان اور عثمان بزدار استعفیٰ دیں۔ شریف خاندان نے کمر سیدھی کرنے کے لیے معیشت کا جنازہ نکالا۔ ملک کا نظام تباہ کر کے درباری بھاشن میں مصروف ہیں۔ شہباز گل کا لیگی رہنماؤں کو جواب، کہا 40 چوروں کا ٹولہ مفرور آقا کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔
सियासी यतीम आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिरदौस आशिक आवान बोली, नून लीग के अहमकाना फैसलों का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे करके इख्तिदार हथिया लिया, लेकिन मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो गए। जब से वजीर आजम बने हैं, आटे की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, माशी तरक्की का पैमाना जी हुजूरी वाले अफसरान की रिपोर्टें नहीं, आम आदमी की मुस्कुराहट होती है। जिस वजीर आजम को कशकोल उठाने के अलावा कुछ नहीं आता, वो कैसे महंगाई का खात्मा करेगा। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की इंसाफ की फराहमी के वादे और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नए अरकान की शिरकत का भी इम्कान। जहांगीर तरीन हम ख्याल अरकान के एजाज में इशाया भी देंगे। इसराइल की गजा पर नवे रोज भी वहशियाना बमबारी, मगरबी इलाकों में 40 फजाई हमले किए। शहदा की तादाद 236 हो गई। 61 बच्चे और 36 खवातीन भी शामिल। इसराइली बमबारी से गजा में कायम वाहिद कोरोना लैब भी तबाह। रेडियो स्टेशन को फ्यूल की सप्लाई बंद होने से गजा का 2/3 हिस्सा बिजली से महरूम। अस्पतालों में अमवात के खदशात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने का अज़म लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की में मौजूद। फ़लस्तीनी, तुर्क और सूडानी हम मनसब के साथ अमरीका जाएंगे। कहते हैं फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्हें जनरल असम्बली ना आने दिया गया तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसराइली दरंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। अमरीका, साइप्रस, इटली, पोलैंड, उर्दन, मलेशिया, मराकश और शाम में रैलियां। मुजाहरीन का इसराइल की जाहिलियत के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का जुमे को यौम एहतजाज और इतवार को फ़लस्तीन मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल बदमस्त हाथी बना हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं। सिर्फ करारदादों और बयानात से मसला हल नहीं होगा, अमली इकदाम करना होंगे। अरब अमारात की हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। PSL के बाकी मैचेस अबू धाबी में होने की तस्दीक हो गई। PCB जल्द शेड्यूल जारी करेगा। फ्रेंचाइजीज ने खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी। जुमेरात को रवानगी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक। खिलाड़ियों को 2 दिन पाकिस्तान और 7 दिन UAE में क्वारंटीना करना होगा। अमरीकी हुकाम ने ग्वांतानामो बे जेल में 16 साल से कैद सैफुल्लाह पराचा की रिहाई की मंजूरी दे दी। 73 साला सैफुल्लाह पराचा पर अलकायदा से मुश्तबा राब्तों का इल्जाम था। अमरीकी इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा अमरीका के लिए खतरा नहीं रहे। वकील के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा चंद नए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मशकूर। कहा, अप्रैल में तरसीलात ज़र 2.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 10 माह के दौरान 24.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र ने गुज़श्ता पूरे माली साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमेशा माना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद करने की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई और कहा, परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा थी। नामजद 2 अफराद वफात पा चुके, आधे से ज्यादा अफराद रिटायर्ड हो चुके, लिहाजा इंक्वायरी बंद की जाए। बलूचिस्तान में FA FSC के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 25 मई से शुरू होना थे। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 135 अफराद हलाक हुए। 2566 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मजबूत आने की शरह 8.61% रही। पाक फौज ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की बड़ी डील फाइनल कर ली। 20 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया। 2 लाख डोज की पहली खेप अबू धाबी एयरपोर्ट पर मौजूद। वैक्सीन पाक फजाइया का तैयारा वतन लाएगा। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी। एक दिन में रिकॉर्ड 4,329 अमवात, 2,60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।
भारत में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस भी बढ़ने लगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब तक 3000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हो चुके। ब्लैक फंगस बढ़ने से भारत में एंटी फंगल अद्वियात की किल्लत। ब्लैक फंगस इंसान के दिमाग को मुतासर करता है। समुद्री तूफान ताउते ने भारत में तबाही मचा दी। समंदर में तुगयानी, 10 फीट ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरात की गलियां दरिया बन गईं। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी तबाही। 21 अफराद हलाक, हजारों अफराद बेघर। मुंबई एयरपोर्ट बंद। ताउते गुजरात की तारीख का 20 साल बाद खतरनाक तरीन तूफान है। नैब ने सिंध हुकूमत को दिया गया नोटिस वापस ले लिया। नैब ने सूबाई हुकूमत से सिंध के दीगर अजला से कराची और हैदराबाद तब्दील किए गए ग्रेड 120 तक के मुलाजमीन की तफसीलात मांगी थी। नैब ने तफसीलात वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के चेयरमैन नैब को खत लिखने के बाद मांगी थी। कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इमिग्रेशन एरिया के बाथरूम में लावारिस बैग से 58 आईफोन्स बरामद। आईफोन्स की मालियत 1 करोड़ 9 लाख रुपए बताई जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का वर्चुअल इजलास हेड कोच मिसबाउल हक, कप्तान बाबर आजम और बॉलिंग कोच वकार यूनुस शरीक होंगे। क्रिकेट कमेटी की सरबराही साबिक विकेट कीपर बैट्समैन सलीम यूसुफ करेंगे। और मारूफ गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 41 बहारें देख लीं। अली जफर ने गुलकारी के साथ अदाकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतें मनवाईं। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अली जफर को मौसीकी और अदाकारी पर बेशुमार अवार्ड्स भी मिले। अली जफर को कई बार एशिया के पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में भी शामिल किया जा चुका है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.